बचन कर रहे सी भी जिन्ना हालात माड़ा हुंदा जा रहा ना बच्चों का, आने वाला भविख का भी 10 सालों के विच प्रॉपर बर्बादी हो जानी। क्योंकि ना तो कोई अमृत वेले उठता, ना कोई नितनेम करता, ना कोई सेवा ही रह गई, तो मोबाइल ने बर्बाद कर दिता। सवेरे उठद्या बिस्तरे च नाल चाह फड़ी हुंदी है ते नाल फेसबुक वट्सअप ते आपां वेखदे हैं, और कुछ रूहां हुंदियां भी चंगी चीज़ अगे आउंदी ते उहनूं सुणदे नहीं ते उंगल मार के तां कर दिंदे। ਜਦੋਂ किते हरमंदर साहब आ जाए जां कोई शब्द आ जाए ना फेसबुक जिद्दां कथा चल रही, ते कई सिंह वेंदे ते फिर वो गांव गूठा नहीं मारदे, पूरी विचार महाराज दी सुन लेंदे है, ते कई फिर उस वेले इदां उंगल मार दिंदे भी अगले पासे पता नहीं की आउणा है। तो इस करके बाबा फरीद साहब कहंदे जे तू सोहनी अकल वाला है ना, चंगे लेख लिख ला। तेनू पता भी है तेरे आंढी गवांढी आसे पासे किन्ने चले गए है, इस करके अजे भी माड़े लेख लिखी जाना। अजे भी गुरु घर वास्ते आई हुई माया नू तू आप दा घर बना लिया, आखो सतनाम। अजे भी तू बाबे दे दिते हुए सेवा नू अपने घर दी कंध नू टैल लवा लई है, तेरा भला नहीं होवेगा। गुरु नानक दे घर नू जांदे रस्ते च टोए पए होए ने, ते ओ जिहड़ी बजरी सीमेंट उत्थे पैना सी वो तू घर पा लिया है। ये आ काले लेख लिखने, आखो सतनाम। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह आम गल है भी स्कूल, गुरुद्वारा ते मंदिर, ये तीन चीज़ां नूं ते जिन्ना भी दान दिओ उन्ना ही चंगा है, ते जिहड़ा इन्हां दा ही खा लैंदा उहदा कित्थे भला होवेगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह फरीद साहब जी कहंदे लतीफ सोहनी अकल वाले फरीद अपनी जिंदगी दी कापी ते अपने मन दे नाल काले लेख ना लिखी, क्योंकि मन जिहड़ा वो कलम आ, जिद्दां मन कहंदा बंदा उदां ही करी जांदा है। इस करके दिल नूं नहीं पुछदा। दो चीज़ां संगते अपने अंदर, एक मन एक दिल। हुण मान लो परस डिग्गा किसी दा भरिया पिया, मन कहंदा चुक ला ओए, ते दिल कहंदा नहीं नहीं इदां ना करी, की पता किन्नी क लोड़ होऊ किसे नूं। दो चीज़ां है ना, मन कहंदा इहदा नुकसान कर दे, दिल कहंदा ना मना, जेदी रोटी गवाच गई बेचारे दे बच्चे रुल जाणगे। अंदर दो विचारां चलदियां, चंगियाइयां ते बुराइयां। पर इस करके कहंदे हन कि शाही दिल है, कागज जिंदगी है, शरीर है, ते कलम मन है। कलम ने काम करना शाही च भे के। हुण बंदा जिहड़ा उहदा मन करदा है कि मना गुरुद्वारे चला, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਲ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ। एक मारे कहते मन जाने सब बात जानत ही औगण करे। दो चीज़ां काम करदियां साडे च। जिद्दां हुण कईयां दे मन ने आखना मना गुरु के साहिबजादे इन्नी ठंड च किन्नी उच्ची बैठे ते मैं गुरु घर मत्था ते टेकन जावां, ते दिल ने कहना वेख ला ठंड वड्डी, आखो सतनाम। आपां कहने जी ते कीता सी पर दिल नहीं मन्निया, फिर उठ नहीं सके। हाँ, तो इस करके बाबा फरीद साहब जी कहते दिल फिर भी कुछ ना कुछ साथ दे जाता। आपां कहते ना फलाने ने मेरा दिलों कीता, भाव इदां ही होना है। मन जिहड़ा कलम है, दिल शाही है, ते कागज है जिंदगी का सफ़र। जो लिखना चाहुंदे लिख लो। हुण साडा दिल कित्थे, मन कित्थे लगदा है गंदगी च, ते गुरु कोल आके असीं बहिंदे नहीं। तो बाबा फरीद साहब दे सलोक अगे नहीं तुरन दे रहा मैनूं, क्योंकि इन्हां दी विचार बड़ी डूंगी है। तो बाबा फरीद साहब कहंदे तेरे हत्थ च वेख ला, हुण तूं गुरुद्वारे बह के लिखना ही कि ठेके ते बह के लिखना ही, ये तेरे ते डिपेंड करदा ही, समा थोड़ा ही तेरा। हाँ जी। आपनड़े गिरीवान मह सिर नीवा कर देख। धन बाबा फरीद साहब जी कह रहे ने, कहंदे जिन्ना लोकां दे घरां वल निगाह रखदा है, लोकां दी कम्मां वल निगाह रखदा है, कदे अपने अंदर भी वेख लिया कर। आ शब्द ने तो जान कड़ती संगते, अपनी सारियां दी आदत है। आपां गुरुद्वारे आके भी गुरु वल नहीं वेंदे, दुनिया वल वेने हैं।
ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਐ, ਆ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਇਆ ਟੇਕੀ ਐ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਭੇਟਾ ਚੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਣੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਨੁਕਸ ਹੀ ਕੱਢਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਛੱਡਤਾ, ਕੀੜਾ। ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੱਕੜ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਕੀੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਛੇਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੜ ਜਾ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਹਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ 2 ਵੇਰਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ 3 ਵੇਰਾਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਜ ਭਜ ਜਾਣੈ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਆ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਸੰਗਤੋ, ਜੇ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਫਿਰ ਰਸ ਹੋਣਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਡੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੋਏ ਐ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਪੱਥਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਭੀੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਲਓ। 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਫੜਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਕੋਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰੋ, ਰੁਕ ਜੋ। ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ। ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਆਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੇਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 27 ਸਾਲ 28 ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਖੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਐ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ ਸੰਗਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ,
ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਾਲ, ਦਿਲ ਘਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਨਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ ਸੰਗਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। 80-80 ਸਾਲ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਣੇ 700 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗਰੀਬਤਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਕ, ਸੀਸ 'ਚ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਕੀ, ਹਾਮਨੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਫੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਮਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ। ਗਰੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੰਦਰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਮਾਰੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੌਖੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ, ਬੂਆ ਢੋਲੋ ਓਏ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਏ ਓਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਈ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਲੰਘ ਗਏ ਪਿਛੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਰੰਕ ਨਾ ਹੱਸੀਐ ਕੋਈ, ਅਜੇ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਤੋਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੂੰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ, ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ 14 ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੁਨਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਪਨੇਰਾ। ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਪਏ, ਪੱਗ ਕਿਤੇ ਪਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਜਾ ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਏ, ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਇਓ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹੀਂ, ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੀ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਵੇਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਕਿਆ ਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੜੀਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਕੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਬੂਹਾ ਗਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੀ ਆ ਜਾਊ, ਛੱਤ ਬਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾ ਨ ਮਾਰੇ ਕੁੰਭਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਾਂ ਵੀ ਭੰਨਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਐ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਗ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਤਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਂਗ ਦੇ ਸਿਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ।
ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆ। ਫਕੀਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਕੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, ਤਖਤੇ ਪਲਟੂਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਕੀਰੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੇਗਾ ਨਾ ਛਾਂਗੇ ਤੁਰਕ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਾ ਧਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਜਰ ਜਾਣਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਜਰ ਜਾਣਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਗੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਏਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਤਪ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਰ ਲਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇ 4 ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਗੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਰਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਾਂ 4 ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਈ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸੰਗਤੇ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਜਰ ਗਈ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤੇ ਪਤੀ ਆਇਆ ਖਪਿਆ ਤਪਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਵੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਚਪੇੜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈ ਦਾ ਮਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁਲ ਗਈ, ਘਰ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੱਢੀਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਈਏ ਬਾਹਰ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ। ਮਰਦਾਨਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਦੇ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਲੜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਤ ਕੋ ਜਾਤਾ ਕਹਿ ਜਾਤੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਆਪਣੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੜੂਏ ਕੋ ਮੀਠਾ ਕਹਿ ਮੀਠੇ ਕੋ ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਐਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਲਟ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਊ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਮਰਨ ਦੇ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਢਣਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਏ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਨੜੇ ਘਰ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 13 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਟੋਲਾ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਆਪਨੜੇ ਘਰ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਦੀ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਲੈ ਦਿਓ। ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਝਟਕਾ ਦਈਏ, ਉਡਾ ਦਈਏ ਤੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਏ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਰੱਜ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੀ ਆਇਆ ਆਖੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਆਪੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, 1173, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 1469। ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 27 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 900 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਵੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਤਮ। ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਸਾਲ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਚਾਦਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਸ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ 25,000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਆਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 25,000 ਲਿਆ ਸੜ ਬਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਈ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਲੂਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 250 ਦਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਹ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਪਾਵੇ। ਉਹ 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ 25,000 ਦਾ ਪਾਇਆ ਕਈ ਜੱਬਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਤਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੁੱਜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੜ ਪਏ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਚੋਂ 75% ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਮਰਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਸਰਾਂਗੇ ਜਿਹੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਠੰਡ ਜੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਦਾਂ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਲੇ ਹੀ ਅਜੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਵਾਕਈ ਮਨਾ ਸਹੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰੰਗਣਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ। 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ ਹੱਸ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ। ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਰੌਲਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਭੋਗ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ। ਇੱਕ ਮਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਂਗ ਨਾ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 3 ਆਟਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਜੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿਹਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਣ ਦਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਲੋ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ ਸਾਰੇ ਚਟਨੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੀ। ਜਾਤੋ ਖਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਉ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ
ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ, ਖੱਟਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ 50 ਤੱਕ। ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਏਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, 2-4 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਸਿਮਰਨ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸੀ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਮਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਚੀ ਘਰੇ ਭੋਗ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦੇ ਬੜੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਖੱਟਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ। ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੂਹ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਆ, ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਵੀ ਮਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਏ, ਭਰਿਆ ਘਰ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਤੂੰ ਚੁਟਕੀ ਨਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ ਲੈ ਗਏ। ਦੇਖ ਭਰਿਤਾ ਜੋਤੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ PR ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਸਾੜਨ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਦੂਰ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸੰਗਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਂਗੂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਰਸਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਤੇਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਭਾਊ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਮਾਣਿਆ ਹੁਣ ਵਡੇਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਬਾਝੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਨ ਕਹੀਐ ਕਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ
ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੇ ਕੁਝ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗੋਰੇ ਦੀ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਆਂਦਾ। ਮਾਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੱਲ ਦੇਰ ਆਇਆ ਦਰੁਸਤ ਆਇਆ, ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਗੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਅਜੇ ਕਾਇਮ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਭੱਜ ਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਬਾਜੋ ਆਪਣੇ ਵੇਦਨ ਕਹੀਏ ਕਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੀੜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ 10 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ। ਨਾਲੇ ਆ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਣ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਨੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ठाकुर तुम
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਰੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਜਾ ਭਗਵਾਨ